Today we are remembering a crucial event in the history of Korean Peninsula, what we call March 1st. It was the day before yesterday. Korea had been under Japanese occupation, virtual slavery, for 35 years. Japan's aim was to erase Korea and its people of their identity. Their aim was total assimilation to Japan of the Korean people. They disallowed Korean language in public education and public places. They tried to wipe out Korean heritage, Korean culture, and religion that we embraced. But the Korean people refused to accept Japan's aggression and formed resistance movements within Korea. And in foreign lands, these efforts snowballed into an explosive public outcry, a revolution, which was heard not only throughout the country, but the international community heard the outcry as well. As a result of that March 1st movement and subsequent efforts of the temporary Korean government located in Shanghai, and the international effort led by the U.S., and after the nuclear bombings of Japan during World War II, Japan surrendered to the U.S., to the world, and also to Korea. A few years after that, Korea was reconstructed with its own constitution, which was recognized as a nation by the third gathering of the UN in 1948. One of the most important variables that made March 1st movement and spirit possible was Christian faith. It was the church leadership, meaning God's dream of freedom for Korea and God's people who dreamed and fought to restore freedom. It was recognized by God and blessed by God, and today we know its history as a free nation. Not only that, a prospering nation that can be counted among the fingers of one hand. Today we are not occupied by and enslaved by another nation, but in Korea and in America, which also had history of slavery. But today, all over the world, we are occupied by other formidable forces that imprison us, if you will, of freedom, peace, and happiness. We encounter all kinds of crimes, destruction of culture and family, demise of decency in God-designed politics, and sacramental value attributed to religion and its leaders. Our passage reminds us and gives us hope that God sees and God plans and acts to restore freedom and peace and well-being in any part of human experience where there is tyranny, imprisonment of any kind. And God calls each and every one of us, which make up His church, to become co-writers of history, of restoration, of peace. God calls us to be salt and light of the world. May you make a fresh commitment to live as a vehicle of freedom and peace in all arenas that God has blessed you with. 아멘. 그저께가 3.1절이었었죠. 독립선언서의 첫 부분을 제가 읽어드리겠습니다. 이 독립선언서는 조금 있다가 보겠지만 기독교의 영향을 받은 선언 문기가 흐르고 있는 것을 보게 됩니다. 첫째, 우리는 이에 조선이 독립국임과 조선인이 자주민임을 선언한다. 이 선언을 세계 온 나라에 알리어 인류 평등의 크고 바른 도리를 분명히 하며 이것을 후손들에게 깨우쳐 우리 민족이 자기의 힘으로 살아가는 정당한 권리를 길이 지녀 누리게 하려는 것이다. 한 백성은, 민족은 또 다른 민족의 억압 아래 존재해서는 절대 안 된다라고 하는
자유의 선언이었습니다. 둘째, 반만 년이나 이어온 우리 역사의 권위에 의지하여 독립을 선언하는 것이며 2천만 민중의 정성된 마음을 모아서 이 선언을 널리 펴서 밝히는 바이며 민족의 한결같은 자유 발전을 위하여 이것을 주장하는 것이며 누구나 자유와 평등을 누려야 한다는 인류적 양심이 드러나므로 말미암아 온 세계가 올바르게 바뀌는 커다란 기회와 운수에 발맞추어 나아가기 위하여 이를 내세워 보이는 것이니 이 독립선언은 하늘의 밝은 명령이며 하나님의 뜻이라는 선포예요. 민족 자결주의로 옮아가는 시대의 큰 형세이며 온 인류가 함께 살아갈 권리를 실현하려는 정당한 움직임이므로 천하에 무엇이든지 우리의 이 독립선언을 가로막고 억누르지 못할 것이다. 미국의 토마스 제퍼슨 대통령이 미국의 독립을 자유를 선언했을 때의 말과 같습니다. 민족의 자유는 하나님의 뜻이고 하나님이 보시고자 하시는 질서이고 나는 이걸 싸워서 지킨다 라고 말을 했습니다. 3.1운동은 한국인들이 스스로 민족의식을 깨우치는 계기를 마련했고 조선의 멸망을 당연시하고 일본에게 긍정적이던 국내 체류 미국 선교사들의 시선을 개선시켰다고 평가를 합니다. 또 일본의 잔인한 진압이 미국인 선교사들과 미국 지식인들이 일본으로부터 등을 돌리거나 일본을 부정적으로 보는 계기를 마련했다고 봅니다. 26년이 지나서 1945년에 일본이 패망한 이후에 세계대전 승전국은 이런 3.1운동 전후로 국내 해외로 확산, 일치된 한국의 뜻을 받아들여서 대한민국을 독립국가로 인정하기에 이르게 됐습니다. 1919년 3.1운동 30년 후에 1948년 8월 15일에 대한민국이 그 전부터 하나님의 꿈과 민족의 꿈이 임시정부를 비롯한 독립운동이 전개된 것은 맞지만 UN 3차 총회에서 1948년 8월 15일에 이승만 대통령의 선포로 대한민국이 건국됐습니다. 이승만 대통령이 어려서는 불교 가정에서 태어나 어머니의 철저한 유교 교리를 배웠습니다. 대학 시절에는 영문과를 공부해서 아울러 세계 역사, 민주주의, 국제 정세, 지리학 등을 공부하며 그 모든 학문에 젖어 있는 기독교 사상에 눈을 뜨게 됩니다. 1800년대 말기에 정치적 음모 사건에 연루되어서 감옥살이까지 했는데 종신형 선고까지 받고 그때 그의 회고문에 이렇게 썼다고 합니다. 하나님, 학교 시절 선교사가 하나님께 기도하면 그 기도에 응답해 주신다고 가르쳐 준 기억이 납니다. 그래서 지금 평생 처음으로 하나님께 기도합니다. 오 하나님, 나의 영혼을 고쳐주시옵소서. 오 하나님, 우리 나라를 구해 주시옵소서 라고 기도했답니다. 그랬더니 금방 그 감방이 빛으로 가득 채워지는 것 같았고 나의 마음에 기쁨이 넘치는 평안이 깃들면서 나는 변한 사람이 되었다. 내가 선교사들과 그들의 종교에 대해서 갖고 있던 중호감 그리고 그들에 대한 불신감이 다 사라졌다. 나는 그들이 우리에게 자기를 스스로 대단히 값지게 여기는 것을 주기 위해서 왔다고 하는 것을 깨닫게 됐다. 그 마음에 믿음이 자리 잡히게 된 겁니다. 이때가 이 글로 자신의 중생의 체험을 그린 글이 되기도 한 겁니다. 그날부터 이승만 대통령은 40여 명 죄수에게 복음을 전도했고 그 후로 성경 공부와 신학 연구에 몰두하게 됐습니다. 1904년에는 독립정신과 예수교에 대한 장래의 기초를 집필하면서 기독교에 기초한 독립국가 건설을
주장하기에 이르게 됐습니다. 석방된 후에 한국 독립을 청원하기 위해 도미하게 됩니다. 미국에서의 학업은 조지 워싱턴 유니버시티, 하버드 유니버시티, 프린스턴 대학원과 신학교에서 성서 언어학, 교회사, 변증학 등을 공부했고 대형 만국 기독교 대학생 선교대회에서 한국 대표로 강연도 했습니다. 이어서 루즈벨트 대통령을 비롯한 고위 정치인들과 면담도 했습니다. 박사학위를 마친 후에 한국에 다시 1910년에 귀국을 합니다. YMCA를 전국으로 조직하며 성경과 만국 공법을 가르치며 전도를 했습니다. 그러나 그 열정에 따른 한국 교회의 핍박으로 인해 1913년에 다시 도미하여서 더욱 기독교 신앙과 애국 그리고 독립 사상을 위해 몰두했습니다. 교회 설교를 비롯한 목회 활동을 동역하기도 했습니다. 1919년 9월에 상해 임시정부의 임시대통령으로 추대가 됩니다. 이때부터 3.1 운동을 비롯한 전국적인 독립운동의 촉매 역할을 하게 됩니다. 1925년까지 조국의 외교 독립운동을 펼쳤습니다. 세계 2차 대전이 발발하면서 1939년 3월에 미국 워싱턴 DC에서 한국 독립을 위해 계속 활동을 했습니다. 해방 후 즉시 귀국했고 1948년 5월 30일에 제1대 재헌국회 임시의장으로 위임하면서 그 자리에 목사였던 이원영 의원에게 개회 기도를 요청하면서 기독교 정부의 의도적인 유엔의 3차 총회에서 나라로 인준을 해준 그 같은 해의 8월 15일에 이르기까지 이런 비전을 가지고 바로 임시의장의 역할을 해냈습니다. 그리고 이 대한민국의 탄생을 8월 15일 유엔의 결의로 말미암아 8월 15일에 대한민국의 탄생을 선포했습니다. 이승만은 제1대, 2대, 3대 대통령을 역임하게 됐습니다. 1954년 휴전 후 여름에 방미할 때 그의 유명한 신앙 간증문을 남겼습니다. 누가 나를 뭐라고 욕해도 좋다. 독재자라고 해도 좋다. 하나님만 나를 비난하지 않으시면 그것으로 충분하다. 그리고 건국 대통령 취임사 중에도 나는 하나님께 서약한다. 그러니 나는 숨지는 순간까지 하나님이 부여하신 완벽한 순교자로 나라를 위해 헌신하리라. 1960년 4월 19일 학생의거 후에 대통령 하야 성명을 발표한 후에 다시 하와이로 이주하여 1965년 7월 19일에 향년 90세에 소천받아 서울 현충원에 안장됐습니다. 우남 이승만은 대한민국의 근대 역사 속에 많은 비극이 있었지만 자유를 앗아간 억압의 악의 세력이 있었지만 민족의 자유를 위해 하나님의 뜻으로의 자유국가를 건국하는 데에 자유의 역사의 한 장을 이걸 하나님의 뜻으로 믿어 이 일을 하나님은 신실한 믿음의 용사들을 불러 하나님의 자유의 꿈을 펼치시는 하나님의 일에 동역자로 자유의 역사를 함께 써 나가게 부르시고 거기에 생명으로 순종할 거인의 인물들을 하나님이 쓰셨는데 그 중에 한 사람이 이승만이었습니다. 오늘 말씀을 보면 7절에 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령히 보고 그들이 그 간역자로 인하여 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 하나님의 마음이 들여다 보이는 구절 아니겠습니까?
내가 내려와서 그들을 애굽의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 약속한 땅으로 인도하리라. 이제 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 세 가지를 말하는 것 아니겠습니까? 하나님은 우리가 어떤 종류의 억압에 처해 있더라도 그것을 보시는 하나님이시라는 거예요. 보시면은 가만 계시는 하나님이 아니라 거기서 꼭 구원해 내시는 하나님이시라고 하는 거예요. 이게 하나님께서 써가시는 역사입니다. 그런데 하나님은 묘하게도 하나님의 사람으로 부름을 받은 사람들을 하나님께서 세우시는 교회를 믿음의 공동체를 주체를 통해서 그 역사의 장을, 자유의 역사의 장을 써나가는 그 일의 동역자로 부르시는 하나님이시라고 하는 겁니다. 이 자유라고 하는 것은 성경 속에서 계속 흐르는 대주제 중에 하나입니다. 예수님은 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 하셨습니다. 자유는 하나님의 인간을 향한 뜻과 꿈과 계획이 되는 겁니다. 그런데 자유를 잃고 하나님의 뜻이 아닌 무언가의 억압이 된 모습, 어떤 세력의 노예가 된 모습이 성경 역사 속에는 노상이 있었고 하나님의 말씀은 이 자유를 상실한 무언가의 노예가 된 상태에서 하나님은 하나님의 뜻으로 자유를 회복해 주실 것을 약속하시고 그 일을 구약시대에 예수님 지상 목회 시대에 예수님 부활 승천 이후 성령 시대에 펼쳐 가셨습니다. 보세요. 아브라함의 콜링 이후로 몇 세대가 지나가면서 본의 아니게 아브라함의 자손 그리고 또 혈육 하나님의 뜻에 벗어나서 한 조상 한 혈육을 이룬 자손들이 마치 남남이 된 듯이 마치 다른 민족 인종이 됐듯이 흩어지는 역사가 전개됩니다. 그래서 구약 시대에 이스라엘을 둘러싼 나라들이 형성되는데 암몬과 모압이 동쪽으로 있고 롯의 자손들이고 또 남으로는 에돔 곧 에서의 자손들로 형성된 나라이고 또 동남쪽 시내 반도 북쪽에서부터 흐르는 나라가 미디안이었습니다. 아브라함의 셋째 아내 구두라의 자손들로 형성된 민족입니다. 그러니 이스라엘과 붙어있고 그 지역들에서 번영하고 이스라엘과 적대 역사를 이루기도 하고 그랬던 민족들이 사실은 다 세 세대를 걸친 아브라함부터 세 세대를 걸친 이스라엘의 한 조상을 둔 다 아브라함의 자손들 서로와 혈육을 나눈 민족들이라고 하는 말입니다. 많은 사람들은 그 이스라엘을 둘러싸고 있는 모든 아랍 국가들이 이스마엘 자손이라고 오해를 하는데 그렇지 않습니다. 그런데 소위 지역 감정으로 말미암아 서로와 한 민족이라고 하는 사상에서 벗어난 것은 당연하고 종교적으로 다 제각기 흩어지는 역사의 장을 구약 성경 속에서도 그리고 오늘에 이르기까지 끊임없는 전쟁과 땅 싸움을 하는 모든 이유는 이슬람교의 영향이 그 전 지역을 덮게 된 것은 맞지만 꼭 종교적인 이유로의 갈등이 아닌 것이 이슬람교는 전 세계적으로 이미 확산된 상태이고 종교 때문에 중동 지역에 많은 전쟁이 비롯됐다고 하는 말은 틀린 말입니다. 이념 싸움이라고 제목을 붙이기도 하지만 사실 모두가 지역 싸움, 땅 싸움, 정치 싸움뿐이라고 하는 거죠. 그리고 아랍 세계, 아랍 국가라고 하는 말을 할 때 모두가 이스라엘 자손의 나라들인데 모두 무슬림이라고 하는 말도 해당이 되지 않는 것이 아랍 국가라고 하는 말이 어디서 비롯된 건가 하면은 아랍어를 사용하는 나라를 말하고 있는 겁니다. 역사와 상관없이 종교와 상관없이 아랍어를 쓰기 때문에 아랍 국가라고 하는 거거든요. 그러니까 중동의 갈등은 특히 이스라엘과 소위 아랍 국가, 이슬람 국가, 신앙 차원의 갈등으로 말미암아 계속 전쟁을 치른다라고 하는 말은 이론이 형성이 안 된다고 하는 거죠.
고대 역사 속에서도 한 혈육인데도 싸웠는데 지역 감정 때문이었고, 역사가 흘러가면서는 한 조상, 한 혈육 의식은 다 없어졌고, 더욱이 타인종과 혼혈 역사가 더욱 정제되면서 남은 것은 정치적 싸움, 땅 싸움밖에는 없다는 겁니다. 이제는 한 혈육 의식이 다 없어지고 말았습니다. 그래서 인류 역사 속에서 가장 고질적인 부족 부류 사회의 싸움은, 그 이유는 지역 감정이라는 거예요. 땅 싸움이라고 하는 겁니다. 그리고 한 스텝 더 나아가서 현재 이스라엘은 그러면 온 국민이 세 개의 이스라엘 디아스포라가 하나로 뭉쳐 있는가? 아니에요. 네타냐후 총리의 경우도 이스라엘 국민들 가운데에도 전 세계 유태인 커뮤니티 속에서도 지지율이 계속 하락하고 있는 아주 위태한 상태입니다. 왜 그런가? 땅 싸움을 하니까 정치, 경제적 목적으로만 전쟁을 일으키고 빼앗을 땅의 거주민들을 잔인하게 대학살을 하고 그러고 있다는 말이에요. 그래서 미국도 무조건 이스라엘을 지지하고 보조를 해온 것을 유엔의 프레셔로 말미암아 다시 심각하게 고려를 하고 있습니다. 현재 미국 대통령도 진퇴양난의 고민을 하고 있는 중입니다. 계속 지지하고 돕자니 전 세계의 질탄을 받고 대준 돈과 군사 무기들로 아무 죄 없는 사람들을 막 죽이니까 그런 겁니다. 또 보조를 중단하자니 미국의 경제와 인프라스트럭처를 기울게 될 위험이 있으니까 미국은 이제는 무조건 이스라엘 편이다라는 자세를 계속하는 게 현명한가? 진퇴양난의 고민을 겪고 있습니다. 이스라엘이나 아랍 국가들이나 팔레스타인이나 미국마저도 결국은 다 땅 싸움, 정치 싸움, 이런 감정이 촉매 역할을 하는 나라 운영, 세계 정치 수단에 벗어나지 못하는 거라고 하는 말입니다. 이스라엘과 이슬람의 이념 차이의 싸움이 아닙니다. 이스라엘과 아랍 국가들 사이의 갈등에 남은 것 한 가지밖에 없는데 다 땅 싸움, 정치 싸움, 경제 싸움 뿐이라고 하는 겁니다. 제가 왜 이 말씀을 드리는가 하면은 흔히 이스라엘과 한국의 민족과 비슷한 것이 많다고 하는데 이게 비슷한 점 중에 하나예요. 한 혈통이 지역 감정, 땅 싸움 때문에 전쟁의 역사가 수천 년에 이르도록 연속된다는 바로 그 면이 우리 한국의 역사 속에서도 발견된다고 하는 말입니다. 우리 피부에 느껴지지 않습니까? 한국 사람의 민족성에도 지역 감정, 삼국시대부터 그 민족성이 뚜렷했고 평안도, 함경도, 또 황해도 다 한양과의 지역 감정 역사가 있고 영남, 호남 간의 지역 감정 이런 것으로 비롯한 또 이 땅 싸움이라고 하는 것, 이 정치 세계의 지역 패권 이런 용어를 우리가 많이 요새는 씁니다만은 이게 다 그 역사에서 비롯된 것이라고 하는 거죠. 지역 감정. 이것으로 비롯된 역사에 쌓인 민족성이 얼마나 고질적인지 온 세상에 그런 민족이 없습니다. 아니라고 합니다. 지역 감정, 이념 차이, 이념 싸움, 또 진영 감정 이런 거 다 상관없다고 하는데 그 사람들이라는 거죠. 그러니까 이 굉장히 지역 감정은 고질적인 것이고 아직까지도 피해 흐르고 있다는 겁니다. 그 옛날이나 오늘이나 그냥 서로 미워 죽겠다는 겁니다. 지역 감정이라고 하는 것은 시대적으로 이념 갈등, 싸움을 낳고 또 나라의 분열을 낳는 국가적 해악이라고 하는 겁니다. 이 진영 감정 갈등으로 나타나는 것이 오늘 흔히 가장 많이 보는 것인데 보수, 진보, 또 세대 차이의 갈등, 여야, 이성을 초월한 지역 감정이 땅 싸움을 이렇게 현 세대의 정치계 나라를 운영할 사람들이
뭐가 옳고 그것을 판단 잣대로 정치하는 것이 아니고 무조건 누가 지역 패권을 차지하느냐만 가지고 싸우다 보니 나라가, 배가 산으로 가는 겁니다. 이거 많은 사람들이 그걸 좋아해요. 그 배에 탑니다. 산으로 가는 줄 알면서도. 어느 사회나 두 정당 시스템으로 나라를 운영하는 것은 바람직한 체크 앤 밸런스 시스템이라고 말할 수 있지만 무조건 내가 이기기 위해서 동을 서라고 말하면 안 되는 거지 않습니까? 누가 봐도 이거 분명히 말인데 소라고 우기면은 안 되는 건데 그런다는 거예요. 패권 권력을 잡기 위해서 이런 거 막 한다는 겁니다. 근데 바로 이거예요. 지역 감정으로 인한 땅 싸움이 이념 진영 사상이라고 하는 가면적 현상으로 나타날 뿐입니다. 제가 정치 얘기를 하려고 하는 것이 아니고 정치는 잘 알지도 못하지만 나라 정치는 지역 감정으로 하면 나라가 잘 될 수 없다고 하는 것만큼은 압니다. 제 말이 이해가 되십니까? 미국도 한때는 정치상 매우 선진국적인 모습을 보였습니다. 아마 40년 전에 로널드 레이건이 대통령을 지내실 때 공화당이었죠. 그리고 그때 팁 오닐이라고 하는 민주당 팁 오닐이 국회의장을 지낼 때 팁 오닐을 데이빗 레더맨이 자기 토크쇼에 게스트로 모셨습니다. 그때 한때 로널드 레이건이 연세도 좀 있고 그래서 하루에 일하는 시간이 좀 과장해서 1시간도 못 된다라는 등 일을 해도 말을 해도 국민들의 마음에 안 드는 정치를 하고 있다고 하는 부정적인 말들이 뉴스미디어에 많이 돌 때예요. 특히 진보층에서 종종 그럴 때였습니다. 국회에서는 팁 오닐과 모든 민주당 회원들은 서슴지 않고 대통령을 공격하고 늘 반대하는 말, 반대표를 던지는 그런 때였습니다. 데이빗 레더맨이 토크쇼 호스트는 아마도 대통령에 대한 부정적인 할 말이 많겠다 여겨져서 이 분을 초대한 거예요. 물어봅니다. Mr. Speaker, say a few things that you are not happy with the president. 그런 말 좀 하십시오 라고 말을 하는 거예요. 그랬더니 그 사람이 그때 한 말이 충격적이었습니다. He is my president 하는 거예요. 정치적 논쟁을 할 국회란 마당이 있고 이런 자리에 전 국민이 듣는 이런 대화장에서는 He is my president 라고 딱 잘라 말했습니다. 나는 정치인으로서 국회란 마당에서 취해야 할 태도, 할 말이 있지만 회의석 바깥에서는 그분은 여전히 우리가 선출한 우리의 voting 프로세스를 통해서 내가 참여한 그 프로세스로 세워진 대통령이다. 그러니 내가 반대표를 던졌어도 민주주의적 프로세스를 통해서 나도 세운 대통령이다. 이 세상을 말해준 거예요. 그래서 그 얘기를 하면서 우리가 선출한 우리 대통령인데 그렇게 함부로 말하지 말라라고 토크쇼 호스트를 훈육하는 말을 해준 겁니다. 모두가 박수 갈채를 보냈습니다. 미국이 그런데 오늘은 많이 달라졌습니다. 올해가 대선의 해 아닙니까? 정치인이나 후보자들이나 지지하는 부류나 지지 안 하는 부류나 정책에 대해서는 거의 말 안 합니다. 모두가 다 상대방을 대적으로 취급하고 지금까지 잘 못해온 부정적인 레코드를 사실이건 지어냈건 페이크가 됐건 다 뒤집어 씌우는 이런 선거 방책밖에는 할 말들이 없더라는 거예요. 그래서 미국 정치도 매우 후진국적으로 하락하지 않았는가 이런 생각이 듭니다. 모든 사회는 너 대 나란 정치 신조로 기초를 쌓으면 하나가 될 수 없습니다. 함께 희망을 품고 함께 상부상조하며 함께 한 사회를 이룬 너와 나가 아니라 우리 의식이라고 하는 신조로 사회가 기초를 쌓아야만 그 사회는 희망이 있습니다.
번영하는 사회가 될 희망이 있는 겁니다. 좀 멀리 돌아서 왔습니다마는 하나님의 뜻은 우리의 행복, 평화로운 사회, 번영하는 나라를 위해서는 자유라는 말입니다. 이거 안 보이면 하나님께서 안타까워하신다는 거예요. 자유를 앗아가는 세력은 꼭 다른 나라가 속국으로 만드는 역사 속에만 있는 것이 아니라 국가적 자유는 이뤘는데 여전히 지역 감정이나 이념 싸움이나 진영 갈등은 그 사회를 그 사상 때문에 모두를 행복을 앗아가고 일종의 억압 속으로 다시 끌어들이고 만다고 하는 겁니다. 오늘 말씀은 성경 속의 하나님의 자유의 꿈, 하나님 사람이 함께 자유의 꿈을 동참, 자유의 역사를 함께 써나가야 할 하나님의 말씀을, 하나님의 뜻을 선포하고 있습니다. 이 같은 말씀이 오늘 우리가 겪고 있는 온 가지 종류의 억압과 노예된 것에서 자유를 누리라고 하나님은 이 꿈도 선포하시는 말씀으로 우리가 받아야 하는 겁니다. 어제로서 LA에는 새로운 임시 경찰국장이 취임했습니다. 한국 사람이에요. 도미닉 초이라고 한국 이민 가정에서 태어난 2세인데 시장이 선언식을 하면서 한 말이 코리안 아메리칸이 최초로 LA의 경찰국장이 된 것을 축하한다. 기쁘다. 한인 사회의 자랑이다. 축하를 한다라고 말했습니다. 근데 도미닉 초이 국장이 취임사 그 뭐라고 그러죠? 리스폰스 이제 스피치를 하면서 나는 이런 말을 했어요. 나는 한 인종을 대표하는 사회의 리더가 되고 싶지 않다. 한국인으로서는 솔직히 자랑스럽다. 한국인 최초의 국장이 된 것도 대단한 영광이고 아주 프라우드하지만 내가 오늘 LA 시민에게 약속드리고 싶은 것은 LA에 더욱 넓혀져 가는 인종적 다양성, 그리고 정치적 다양성, 문화적 다양성, 경제 계층의 다양성을 늘 의식하고 이 다양 문화 속의 여러 갈등을 의식하며 그 가운데 다리 역할을 하겠다. 다양한 배경의 LA 시민을 서로와 하나로 잇고 모두를 차별 없이 섬기는 사회의 종, 시빌 서번트로 그 일을 하는 것이 나의 임무라고 믿는다. 열심히 여러분을 섬기는 일을 잘하도록 전력하겠으니 나를 응원해 주십시오. 라고 이렇게 취임사를 했습니다. 너무 멋지지 않습니까? 한국의 아들이 이런 멋진 비전을 가진 것에 대해서 자랑스러웠습니다. 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령히 보고 그들이 그 간역자로 인하여 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 손에서 건져내리라. 그리고 모세에게 너 나 도와달라 라고 말씀하셨어요. 모세는 오늘 세대의 교회를 상징합니다. 모세는 오늘 세대의 성도를 상징하는 인물입니다. 이 말을 왜 덧붙이는가 하면 오늘도 교회가 다시 신앙과 하나님의 부탁하시는 사회의 진리와 자유와 평강과 천국의 등대 역할을 잘 하라고 오늘의 모세로 하나님은 부르시고 소명을 주시는 겁니다. 교회가 다시 애굽의 억압 못지않게 하나님의 사랑하는 자녀들을 억압하는 시대에 우리가 살고 있습니다. 사실 내가 혼자 하라고 보내시는 것도 아니고 온 세상에 함께 모세를 부르듯이 하나님은 세상의 모든 교회에게 도전을 주시는 말씀이라고 저는 믿습니다. 그냥 내가 살고 있는 세대에 내 삶의 터전에서 일터에서 단 한 영혼이라도 더욱이 교회 안에서 가정 안에서 우리 자녀들에게 그들을 살리기 위해서 하나님은 여러분을 부르시는 나를 부르시는 음성을 오늘 말씀을 통해서 들으시기를 부탁드립니다. 내 주위에 길 잃은 영혼을 살리는 그리스도의 편지로 보내시는 삶을 내가 살고 있는 것인데 여러분 책임지십시오. 내 교회 안에 믿음의 식구 중에 약해진 자가 있습니까?
그 영혼들도 우리는 그리스도의 편지로 보냄을 받은 자들입니다. 여러분 자녀들 어떻습니까? 예수 그리스도를 알아 세상의 믿음을 저버리게 하는 세력이 많아도 말씀 속의 진리로 생명의 길로 잘 걷고 있습니까? 여러분 이거 책임지셔야 하는 겁니다. 2주 후면은 우리 이명민 집사님이 여러분들에게 서명하는 것을 저 앞에서 할 거예요. 이게 뭔가 하면은 아시겠습니다만 4월 13일에 이제 투표하는 날에 그 중에 한 가지 아이템으로 뭐가 올라오는가 하면은 이 미성년자가 성전환을 위해서 말하면서도 제가 믿어지지 않습니다. 미성년자가 성전환을 위해서 호르몬을 받고 수술을 받는 이 결정을 부모가 알지도 않고 허락 없이 할 수 있는, 이거 미친 거 아닙니까? 완전히 정신이 돌았습니다. 이 사회의 리더들이 이거 하겠다는 거예요. 그래서 이것을 막기 위해서 한국 교회를 포함한 교계에서 이 서명을 운동을 하는 거예요. 그래서 어느 숫자 이상이 되면은 그 벨랏에서 바로 이 아이름이 내려오게 되는 겁니다. 그래서 이제 여러분 거기에 이제 동참하시게 될 겁니다. 전쟁은 없어도 노예제도, 인종적 압박은 없는 사회에 우리가 살고 있어도 사회가 풍조가 하나님의 뜻에 어긋는 자유를 앗아가는, 우리를 노예로 묶어버리는 평강을, 행복을 안정적, 사회적 하나님의 뜻, 하나님의 자유의 뜻대로의 안정을 앗아가려고 하는 세력들이 오늘 우리가 살고 있는 이 미국에도 만연하고 있습니다. 오늘과 내일을 위해 하나님의 뜻을, 하나님의 자유의 뜻을 누리며 지키며 또 내 주위에 있는, 특히 내 가정, 내 교회, 내가 살고 있는 커뮤니티에서 이 믿음의 하나님의 자유의 뜻의 등대 역할을, 소금과 빛의 역할을 잘 감당해내는, 하나님이 부르시는 자유의 역사의 한 장을 나 있는 곳에서 멋지게 써 나아가는 신실한 자유의 종이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 교회를 세우시고 우리를 불러 모아 천국의 삶을 누리게 하시며 많은 아픔이 있는 곳에, 많은 방황이 있는 곳에 복음의 등대 자유의 전령으로 보내시는 하나님의 부탁을 오늘 말씀으로 들었으니 믿음으로 순종하게 하옵소서. 우리 모두도 하나님의 섭리 은혜의 손길에서 벗어나지 않게 하시고 나 사는 동안 하나님의 구속의 역사를 써 나아가시는 중에 하나님이 즐겨 쓰시는 그리스도의 편지와 같은 멋진 생애가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.